परम करुणामयी माँ परम कारुणिक प्रभु श्री अरविंद पाद पद्म शुभ संध्यार अशेष भक्तिपूत प्रणति अरश्रुग अनेक आशीर्वाद जो मैंने अंशग्रहण कले पाठचक्र समस्त मोर कृतज्ञता माँ दिव्य भव्य पाठशाला जोगद मोर समस्त सहोध्यायी भाई भौणी मान अनेक अनेक श्रद्धा और सम्मान। आज अगस्ट मास 2 तारीख परम प्रभु श्री अरविंद पवित्र धरावतरण मास चली सर्वश्रेष्ठ काव्य सावित्री महाकाव्य गोटे लाइन बा धाड़ी आज आलोचना परिसर को आसी शीर्षक टिके त्रुटि रही जाइए। माने महान शक्तिमान जो माने एकाकी दंडावान तो एकाठी न होई एकाकी प्रिंटिंग मिस्टेक्स तेणु जो माने एकाकी दंडावान बोली पढ़ा जीवन अन्यतम अनन्य वेद निराकाश तले सर्वश्रेष्ठ सारस्वत सृष्टि महाकाव्य सावित्री षष्ठ पर्व द्वितीय सर्ग अंतर्भुक्त गोटे लाइन बा पाद आजिर आलोच्य प्रसंग। The great are strongest when they stand alone. The great are strongest when they stand alone. प्रसंगटी आधारित होईची देवर्षि नारदंक उक्ति को भित्ति करी सत्यवान को पति रूपे निर्वाचन कला परे सावित्री जो दुर्भाग्यर सम्मुखीन हेबाकू जाउछंती से भविष्यवाणी सुनाउछंती दिव्य द्रष्टा देवर्षि नारद सावित्रींकर मानुषी माँ अश्वपतिंकर पत्नी मांडवी सावित्री राष्ट्रीय धाड़ी नारद ये दिव्य द्रष्टा सावित्रींकर पति निर्वाचन परे कौन घटिया जाऊँगी भविष्य क्यों दुर्भाग्य सम्मुखीन हे सावित्री ताहा माँ को कहउचंती एवं the way of fate and the problem of pain नियतिर रीति एवं जंत्रणार समस्या the way of fate and the problem of pain नियतिर रीति एवं जंत्रणार समस्या। महाकाव्य सावित्री केवल एक जोग काव्य नुहे एक महासंघर्षर कहानी मध्य कारण जोग ही एक युद्ध साधना एक संघर्ष। ए काव्यर नायिका हेउछंती जोगेश्वरी सावित्री तपस्यार प्रभु राजा अश्वपतिंकर आत्मजा रूपे उपस्थापित होइथिबा माँ सावित्री हेउछंती आद्या शक्ति अदिति षष्ठांकर सहचरी नेपथ्यचारिणी सृष्टिकारिणी महाशक्ति से सवितांकर आत्मजा सवितृ शक्ति दिव्य प्रतिश्रुति परमंक मांगलिक चेतना से होचंती सर्वोत्तम आध्यात्मिक आलोक वर्तिका दिव्य अनुसंधिष्ठार सौरदीप्त मार्गदर्शिका वरुण भग अर्चुनांकर सम्मिलित शक्ति लोकातीत निरवता मध्यरु उच्चारित महावाक् ओंकार स्वरूपिणी माँ सावित्री ए वर्ल्ड्स डिजायर कंपेल्ड और मोर्टल बार्थ ए पार्थिव जगतर आकांक्षा तांको बाध्य करिथिला मानुषी तनुरे जन्म नवा पई अग्नि संभूता आद्याशक्तिंकर धरावतरण धरित्री पृष्ठारे दिव्य कृपार रूप परिग्रहण मर्त्ୟରେ अमर्त्य लावण्यर धारा आसी अवतरी गगने पवने बने उपवने नीरवे जाउछि झरी। ए विशाल काव्यर कथा वस्तु को केउठु आरंभ करी केउठु उपसंहार करा दिबो ता मोर ई मानुषी क्षुद्र चेतनार सामर्थ्य बाहरे ए विराट कांटर यथार्थ उक्ति गुड़ी को उद्धार करिबा
ଏବଂ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମାନସରୁ ଉଦ୍ଭବ ସେ ଦିବ୍ୟ ଭାବକୁ ପରିସ୍ଫୁଟ କରିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। The great are strongest when they stand alone. ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଦ ଗୋଟେ ହଉଛି A God given might of being is their force. A ray from self solitude of light is the guide. The great are strongest when they stand alone. A God given might of being is their force. A ray from self solitude of light is the guide. ସେଇମାନେ ବୀର ଯୋଦ୍ଧା ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହାୟତା ବିନା ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ବୀର ଯୋଦ୍ଧା କିଏ? ଯେଉଁମାନେ କାହାର ସାହାଯ୍ୟକୁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷରେ ଉପନୀତ ହୁଅନ୍ତି। ମାନୁଷୀ ସହାୟତା ନୁହେଁ, ଏପରିକି ଦୈବୀ ସହାୟତା ବିନା ମଧ୍ୟ ସଂଘର୍ଷ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମଣିଷର ସହାୟତା ଦୂର କଥା, ଦେବତାଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ବୀରଭୋଗ୍ୟା ବସୁନ୍ଧରା। କେଉଁମାନେ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମଶକ୍ତି ବଳରେ ବଳିୟାନ, ଆନ୍ତର୍ଚେତନାର ଅମାପ ଶକ୍ତିକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ବଳିୟାନ। ଯେଉଁମାନେ ଆନ୍ତର୍ଚେତନାର ଅମାପ ଶକ୍ତିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି, ଆତ୍ମାର ସନ୍ଧାନ ଯେଉଁମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ଅପରାଜେୟ ଶକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସହାୟତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଦୁଃସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଯେ ଆତ୍ମାର ସନ୍ଧାନ ପାଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମଶକ୍ତି ଅପରାଜେୟ ଆତ୍ମଶକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନେ ସଚେତନ ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହାୟତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଦୁଃସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନର ଆଦ୍ୟ ଲଗ୍ନରୁ ଅନ୍ତିମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଘର୍ଷର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଥାନ୍ତି। ଜୀବନ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ, ଜୀବନ ଏକ ସଂଘର୍ଷ, ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷ ଏକ କର୍ମ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର, ଜୀବନରେ ଛନ୍ଦାଛନ୍ଦି ସମ୍ପର୍କର ସୂତ୍ର। ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଫର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ, ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷ। ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଜୀବନ ଜିଜ୍ଞାସାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷରେ ଏକାକୀ ଉପନୀତ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଜୀବନ ଜିଜ୍ଞାସାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ଏ ଜୀବନ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ଚାଲେ। ଏ ଜାଗତିକ ବିଶ୍ୱ ହିତ ଏକ ପ୍ରହେଳିକା। ଅବଶ୍ୟ ସେ ସମସ୍ତ ଜିଜ୍ଞାସାର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏବଂ କରିଛନ୍ତି ସେ ରହସ୍ୟର ସମାଧାନ। ଜାଗତିକ ବିଶ୍ୱ ଗୋଟେ ପ୍ରହେଳିକା। ଏ ସମସ୍ତ ଜିଜ୍ଞାସାର ଉତ୍ତର କିଏ ଦଉଛନ୍ତି? ଦଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏବଂ ସମସ୍ତ ରହସ୍ୟର ସମାଧାନ ସେ କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ଜୀବସତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ଦାବି କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଭୟାଳୁ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଦୁର୍ବଳ ଜୀବ। ଜୀବସତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଦାବି କରେ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଭୟାଳୁ ଆଉ ସବୁଠୁ ଦୁର୍ବଳ ଜୀବ। ସେ ଦିବ୍ୟ ମାତ୍ର ଦୁର୍ବଳ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭୟ ଘେରି ରହିଛି। ବ୍ୟାଧି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟର ଭୟ, କର୍ମ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଭୟ, ନରକ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଭୟ, ନୈତିକତାର ଭୟ, ଧାର୍ମିକତାର ଭୟ। ବହୁ ପ୍ରକାର ଭୟ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ପୀଡ଼ିତ ଓ ଶକ୍ତିହୀନ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମାଟିରେ ଜୀବନ ହେଉଛି ପ୍ରୟାସ ଓ ସଂଘର୍ଷର କ୍ଷେତ୍ର। ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା, ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା, ସଂଘର୍ଷ ବି କରୁଥିବା ଏବଂ ଏହା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଏ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଏଡ଼େଇ ହେବ ନାହିଁ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୟ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ। ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମରେ ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ବଦା ପରାଜିତ ହୋଇ ଆସିଛି। ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜିତି ପାରି ନାହିଁ ମଣିଷ। ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷ ମରଣଶୀଳ ହୋଇ ରହିଛି। ଅମରତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତିର ପ୍ରୟାସ ବାରମ୍ବାର ବିଫଳ ହେଇଛି। ଅମରତ୍ୱ ସେ ଆଶା କରେ, ପ୍ରୟାସ କରିଛି ପାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ବିଫଳ ହେଇଛି। ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ବଳରେ ସେ ଅପରାଧ ମହାକାଳଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରନ୍ତା, ସେ ଶକ୍ତିର ସନ୍ଧାନ ସେ ଅଦ୍ୟାବଧି ପାଇନାହିଁ। ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ବଳରେ
ଯମ ପରାଜିତ ହେବେ ସେ ଶକ୍ତିର ସନ୍ଧାନ ସେ କରିପାରିନି। ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏକାକୀ ହିଁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ହେଇଥାଏ। ମୃତ୍ୟୁ ସାଙ୍ଗରେ ମଣିଷ ଏକୁଟିଆ ସଂଘର୍ଷ କରେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ କେହି କରନ୍ତିନି। କେହି ତା ସହିତ ସାଥୀ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାକୁ ଆସିନଥାନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏକାକୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାକୁ ପଡେ, ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡେ, କେହି ସାଥୀ ନଥାନ୍ତି। ତାର ଏଇ ଏକକ ସଂଘର୍ଷରେ ସହାୟକ କେବଳ ତା ନିଜର ଆତ୍ମଶକ୍ତି। କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ଆତ୍ମଶକ୍ତି। ମାନବାତ୍ମାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ବନ୍ଧୁ ପରମ କାରୁଣିକ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହିଁ ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଖୋଜିଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ। ଓହ୍ଲେଇ ଆଣିଛନ୍ତି ଅମରାବତୀରୁ ଅଲୌକିକ ସେ ମହାଶକ୍ତିଙ୍କୁ, ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ଫାଶରୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମାନକୁ। ଅମରାବତୀରୁ ଓହ୍ଲେଇଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ, ମୃତ୍ୟୁର ମହାଫାଶରୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମାନକୁ। କେଉଁ ଶକ୍ତି ବଳରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଦେବତାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ଏବଂ ନିୟତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବେ? ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ମହାଶକ୍ତି ମା ସାବିତ୍ରୀ, କେଉଁ ଶକ୍ତି ବଳରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଦେବତାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ଏବଂ ନିୟତି ବା ଭାଗ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବେ? ଅନ୍ୟର ବିନା ସହାୟତାରେ ତାଙ୍କର ଏକକ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧରେ ଉପନୀତ ହେବେ। ଆଉ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ସେ ପାଇବେନି। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କରି ଏକକ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଏ ମହାଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ଉପନୀତ ହେବେ। ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କର ଭବିତବ୍ୟ, ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କର ଭବିତବ୍ୟ। ଏହା ଏଭଳି ଏକ ସଂଘର୍ଷ ଯାହା ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ହୋଇନାହିଁ। ଏ ସଂଘର୍ଷ ଆଗରୁ ହେଇନଥିଲା। ଏଭଳି ଏକ ସଂଘର୍ଷ ଯାହା ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ହୋଇନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ଯୁଗ ସନ୍ଧିକ୍ଷଣରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥାଏ, ସଂଘର୍ଷ ହେଇଥାଏ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଶୁଦ୍ଧ ମାନସ ଚେତନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ରାମ ରାବଣ ଯୁଦ୍ଧ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଅଧିମାନସ ଚେତନା ପାଇଁ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧ। ଅତିମାନସ ଚେତନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ତ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ। ଯେକୌଣସି ନୂତନ ଚେତନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ଆବଶ୍ୟକ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଅତିମାନସ ଚେତନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ହିଁ ହେବ। ମାତ୍ର ପୂର୍ବର ସମସ୍ତ ସମର ଠାରୁ ଏହା ଭିନ୍ନ, କାରଣ ଏହା ଏକ ଭିନ୍ନ ଭୂମିର ସଂଘର୍ଷ। ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି ତାଠାରୁ ଏ ଅତିମାନସ ସତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ହେଉଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର। ଏହା ଏଇଥିପାଇଁ ଭିନ୍ନ, କାରଣ ଏକ ଭିନ୍ନ ଭୂମିର ସମର। ଇଏ ଏକ ଅନ୍ତରାଳ ଜଗତର ଯୁଦ୍ଧ, ଏକ ଅତି ଚେତନା ସହିତ ମହାଚେତନା ସହିତ ମାତୃ ଚେତନା ସହିତ ମୃତ୍ୟୁ ଚେତନାର ସଂଘର୍ଷ। ଏ ସଂଘର୍ଷ କାହାର? ନା ଗୋଟେ ଅତି ଚେତନା ବା ମହାଚେତନା, ଯିଏକି ମାତୃ ଚେତନା, ତାହାରି ସହିତ ମୃତ୍ୟୁ ଚେତନାର ସଂଘର୍ଷ। ଭବିଷ୍ୟତର ସେଇ ମହାଯୁଦ୍ଧରେ ମା କିପରି ଏକାକୀ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ, ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରି ଭିଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ନାରଦ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ରାଣୀ ମାଣ୍ଡବିକ ସମ୍ମୁଖରେ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତାକୁ ଦିବ୍ୟ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ପ୍ରି ଭିଜନ ପୂର୍ବ ଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ରାଣୀ ମାଣ୍ଡବୀଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ। ଭବିଷ୍ୟତର ଭାଷ୍ୟକାର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବାଣୀ ହିଁ ଦେବର୍ଷିଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଅନୁରଣିତ ହୋଇଛି। ଦେବର୍ଷିଙ୍କ କଣ୍ଠରେ କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଭବିଷ୍ୟତର ଯେ ଭାଷ୍ୟକାର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ତାଙ୍କରି ବାଣୀ ହିଁ ଦେବର୍ଷିଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଅନୁରଣିତ ହେଇଛି। ଶ୍ଵେତ ଗୋଲାପରେ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ସଂଘର୍ଷଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ 3ଟି ମହାନ ଗୁଣ ଆବଶ୍ୟକ। ଯିଏ ସଂଘର୍ଷରେ ଉପନୀତ ହବ ସେ 3ଟି ଗୁଣ ହାସଲ କରିଥିବା ଦରକାର। ଗୋଟିଏ ହଉଛି କରେଜ, ଅନ୍ୟଟି ହଉଛି ହୋପ, ଆଣ୍ଡ ତୃତୀୟଟି ହଉଛି ଫେଥ। କରେଜ, ହୋପ ଆଣ୍ଡ ଫେଥ। Courage, hope and faith. At the end of the tunnel there is light. At the end of the ordeal there is victory. ଏକ ଦୁଃସାହସିକତା କରେଜ, ଆଶା ଓ ଆସ୍ଥା ବା ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଶେଷରେ ଥିବା ଆଲୋକ ନିକଟରେ ଉପନୀତ କରାଏ। ଯୁଦ୍ଧରେ ଅନ୍ଧକାର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟୀ କରାଏ। ଏକ ଦୁଃସାହସିକତା, ଆଶା ଓ ଆସ୍ଥା
ଏବଂ ଆସ୍ଥା ବା ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଏ, ଜୀବନ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଶେଷରେ ଥିବା ଆଲୋକ ବର୍ତ୍ତିକା ନିକଟରେ ଉପନୀତ କରାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଧା ବିପତ୍ତିର ଅନ୍ତିମ ଭାଗରେ ହିଁ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଧାର ଶେଷରେ ବିପତ୍ତିର ଅନ୍ତିମ ଭାଗରେ ବିଜୟ ଆସେ। ସଂଘର୍ଷରେ ଉପନୀତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମା ସାବିତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ ଚେତନା ମାଧ୍ୟମରେ ପଶ୍ଚାତ ଜୀବନର ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆତ୍ମିକ ବଳ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ସଂଘର୍ଷରେ ଉପନୀତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମା କଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ ଚେତନା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଚେତନା ରହିଛି ସାକ୍ଷୀ ପୁରୁଷ, ତାରି ମାଧ୍ୟମରେ ପଶ୍ଚାତ ଜୀବନର ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ପଛରେ ଅତୀତରେ ଯୋଉ ଜୀବନ ତାଙ୍କର ଥିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଆତ୍ମିକ ବଳ ବା ଆତ୍ମବଳ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ବି ପୁରାଣୀ ତାଙ୍କ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। This review of her past was necessitated by the impending crisis which created sufficient psychic pressure to awaken and call out to the surface the hidden spirit. This review of her past was necessitated by the impending crisis which created sufficient psychic pressure to awaken and call out to the surface the hidden spirit. ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଆସନ୍ନ ସଙ୍କଟ ହିଁ ତାଙ୍କ ଅତୀତ ଜୀବନର ସମୀକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ କରେ। ଯେଉଁ ସଙ୍କଟ ଆଗେଇ ଆସୁଛି ତା ପାଇଁ କଣ ଆବଶ୍ୟକ ନା ଅତୀତ ଜୀବନକୁ ସେ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଚୈତିକ ବା ଆତ୍ମିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଆସନ୍ନ ସଙ୍କଟ ହିଁ ତାଙ୍କ ଅତୀତ ଜୀବନର ସମୀକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ କଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଚୈତିକ ବା ଆତ୍ମିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ତାହା ତାଙ୍କ ଭିତରର ଗୁପ୍ତ ଆତ୍ମାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଏବଂ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଜଣେଇଲା। ତାହା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଆସନ୍ନ ସଙ୍କଟ ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ହେଲା ହେଉ ଚୈତିକ ବା ଆତ୍ମିକ ଚାପ। ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରର ଗୁପ୍ତ ଆତ୍ମାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ, ଆଗେଇ ଆସୁଥିବା ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଏବଂ ତା ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଜଣେଇଲା। ତାହେଲେ ଆତ୍ମାର ଆହ୍ୱାନ। The spirit is doomed to pain till the man is free. ମନୁଷ୍ୟ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁକ୍ତ ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମା ଥିବେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଧୀନ। ମନୁଷ୍ୟ ମୁକ୍ତ ନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ଥିବେ। ନାରଦଙ୍କ ଉକ୍ତି ଅନୁସାରେ her lonely strength facing the universe, affronting fate, asks not man's help or God's. Her lonely strength facing the universal, affronting fate, asks not man's help or God's. ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ସେ ଏକାନ୍ତ ଓ ଏକକ ଶକ୍ତି ବିଶ୍ୱର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ନିୟତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବେ। ନିଜ ନିୟତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ସେଭଳି ସଙ୍କଟ କାଳରେ ସେ କୌଣସି ଦେବତା ବା ମାନବର ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ଲୋଡୁ ନଥିବେ। ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଘଟିବ। ସେଇ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ସେ ଦେବତାଙ୍କ ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ପାଇବେନି କି ମାନବର ମଧ୍ୟ ନୁହଁ। As a star uncompanioned moves in heaven, unastonished by the immensity of the space, traveling infinity by its own light. As a star uncompanioned moves in heaven, unastonished by the immensity of the space, traveling infinity by its own light. ଏକକ ତାରକା ଯଥା ସାଥିହୀନ ଭ୍ରମେ ନଭବକ୍ଷେ, ଏକକ ତାରକା ଯଥା ସାଥିହୀନ ଭ୍ରମେ ନଭବକ୍ଷେ, ମହାକାଶ ବିଶାଳତା କରେ ନା ବିସ୍ମିତ କିଞ୍ଚିତେ। ଅସୀମତା ମଧ୍ୟ ସେ ଭ୍ରମଣ
ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଆପଣ ଆଲୋକେ ଏକକ ତାରକା ତଥା ସାଥୀହୀନ ଭ୍ରମେ ନଭବକ୍ଷେ ଏକୁଟିଆ ତାରାଟିଏ ଯେମିତି ସାଥୀହୀନ ଭାବରେ ନୀଳ ନଭ ବକ୍ଷରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥାଏ। ମହାକାଶ ବିଶାଳତା କରେ ନା ବିସ୍ମିତ କିଞ୍ଚିତ ସେ ମହାକାଶର ସେ ବିଶାଳତାକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ, ଚକିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅସୀମତା ମଧ୍ୟ ସେ ଭ୍ରମଣ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଆପଣ ଆଲୋକେ ଅସୀମତା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଭ୍ରମଣ କରେ କେଉଁ ଆଲୋକରେ ନା ଆପଣାର ଜ୍ୟୋତିରେ। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ତୁଳନାଟି ଦେବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ମହାକାଶର ବିଶାଳତା ଯେପରି ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ନକ୍ଷତ୍ର ବା ଜ୍ୟୋତିଷ୍କକୁ ଭୟଭୀତ କରିପାରେ ନାହିଁ, ମହାକାଶର ଯୋଉ ବିଶାଳତା ସେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ନକ୍ଷତ୍ର ବା ଜ୍ୟୋତିଷ୍କକୁ ଡରେଇ ପାରେ ନା। ସେଇଭଳି ଭୀଷଣ ଦର୍ଶନ ମୃତ୍ୟୁ ଦେବତା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଦ୍ୟୁତିକୁ ମ୍ଳାନ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ। ଭୀମ ଭୀଷଣ କାୟ ଭୀଷଣ ଦର୍ଶନ ମୃତ୍ୟୁ ଦେବତାକୁ ମଧ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀ ସେଇଭଳି ଭୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୈତ୍ର ଯାତ୍ରା ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜୟ ଅଭିଯାନକୁ ଅଟକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ଦେବତା ତାଙ୍କର ବିଜୟ ଯାତ୍ରାକୁ ଅଟକେଇ ପାରିବେ। ସେଇଠି କୁହାଯାଇଛି ଗ୍ରେଟ୍ ଆର୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗେଷ୍ଟ when they stand alone, a God given might of being is their force. ସିଏ ଅଟେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଏକାକୀ ଯେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ବିଭୁଦତ୍ତ ଶକ୍ତି ସେ ସତାର ହୋଇଥାଏ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମହାନ। ତା ଭିତରେ ତା ସତ୍ତାରେ ରହିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ, ମହାନ ସାମର୍ଥ୍ୟ। ଆତ୍ମବଳରେ ଯେ ବଳିୟାନ ଆନଶକ୍ତି ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ। ଯିଏ ଆତ୍ମବଳରେ ବଳିୟାନ ତା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସାବିତ୍ରୀ ସ୍ୱ ଆତ୍ମାର ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇସାରିବା ପରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମୃତ୍ୟୁ ଦେବତାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ। ଏ ଭବିଷ୍ୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନାରଦ ମାଣ୍ଡବୀଙ୍କୁ। ସାବିତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଆତ୍ମାର ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇପାରିବେ, ଆତ୍ମ ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇସାରିବା ପରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମୃତ୍ୟୁ ଦେବତାଙ୍କର ସେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ। ପରମ ଶାଶ୍ୱତ ଆତ୍ମଶକ୍ତି ରୂପେ ସେଇ ଦୁର୍ଦମନୀୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରମ ଶାଶ୍ୱତ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆତ୍ମଶକ୍ତି, ଯାହା ଦୁର୍ଦମନୀୟ। କେବଳ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଆତ୍ମଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆମେ ଆତ୍ମଶକ୍ତି ଆବିଷ୍କାର କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଇଛୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପରମ କାରୁଣିକ ବିଶ୍ୱ ପିତା ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ ସକଳ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିର୍ଭର ଜୀବମାନେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହିଁ ନାହୁଁ। ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିର୍ଭର ଜୀବ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁ, ନିଜ ଆତ୍ମା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁନା, ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେଇପାରିନୁ। ଆମେ ବହିର୍ମୁଖୀ ଜୀବଗଣ ଶିବ ଚେତନାର ସେ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିପାରିନାହୁଁ। ବହିର୍ମୁଖୀ ଆମେ ଜୀବ, ଆମେ ବହିର୍ମୁଖୀ ଜୀବଗଣ ଶିବ ଚେତନାର ଯୋଉ ଆହ୍ୱାନ, ଶିବ ଚେତନା ହଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା, ଶିବ ହଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା, ମହାଯୋଗୀ ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷ, ଯୋଗୀ ପୁରୁଷ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଶିବ ଚେତନା। ଶିବ ଚେତନାର ସେ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିନାହୁଁ, ଆତ୍ମାର ଆହ୍ୱାନ ଆମେ ଶୁଣିନାହୁଁ। ଯେହେତୁ ମା ପରାଶକ୍ତି ମାନୁଷୀ ତନୁ ଧାରଣ କରିଥିଲେ, ସେ ଆନ୍ତର୍ଚେତନା ପ୍ରତି ସଚେତନ ଥିଲେ। ଆମେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ମାନେ ସଚେତନ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ମା ହଉଛନ୍ତି ପରାଶକ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ। ଯଦିଓ ସେ ମାନୁଷୀ ତନୁ ଧାରଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଦେବତ୍ୱ ଛପି ରହିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ଆନ୍ତର୍ଶକ୍ତି ପ୍ରତି ସଚେତନ ଥିଲେ। କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲେ whatever the appearances we must bear, whatever our strong ills and present fate, when nothing we can see but drift and well, a mighty guidance leads us still through all. Book 1, Canto 4. Whatever the appearances we must bear, whatever our strong ills and present fate, when nothing we can see but drift and well, a mighty guidance leads us still through all. ସହିବାକୁ ହେବ ଆମକୁ ଯାହା ପ୍ରତୀୟମାନ
ଆମର ଦାରୁଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେବେ ପାରୁନା କିଛି ଦେଖି ଭାସି ବୁଲୁଥାଉ ଖସି ପଡୁଥାଉ ଏକ ପରାକ୍ରମୀ ନେତୃତ୍ୱ ସବୁ ମତେ ତଥାପି ଆମକୁ ନିଏ ଆଗେଇ। ଆମକୁ ସହିବାକୁ ପଡିବ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ଆଖି ଆଗରେ, ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣାମୟ, ଜୀବନର ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଆମକୁ ସହିବାକୁ ପଡିବ। ଆମର ଦାରୁଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଯୋଉ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆମକୁ ଘେରି ରହିଛି, ଆମେ କିଛି ଦେଖିପାରୁନୁ, ଅନ୍ଧ। ଯେବେ ପାରୁନା କିଛି ଦେଖି ଭାସି ବୁଲୁଥାଉ, କଳ୍ପନାରେ ଭାସି ବୁଲୁ, ଭୂତଳକୁ ଖସି ପଡୁ। ଏବେ ସେତିକି ବେଳେ ସେଇ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସମୟରେ, ଦୁର୍ଭୋଗ ସମୟରେ ଏକ ପରାକ୍ରମୀ ନେତୃତ୍ୱ ସବୁ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ଆମକୁ ନିଏ ଆଗେଇ। ଏକ ପରାକ୍ରମୀ ନେତୃତ୍ୱ ଆମକୁ ଆଗକୁ ନଉଥାଏ, ସେସବୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରାଉଥାଏ, ଯଦିଓ ଧୀର ମନ୍ଥର ଗତିରେ। ସେଇ ପରାକ୍ରମୀ ନେତା ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଅନ୍ତରାତ୍ମା। ସେ ପରାକ୍ରମୀ ନେତା କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଆମ ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ କୁହାଯାଇଛି। The soul that can live alone with itself meets God. Its lonely universe is their rendezvous. The soul that can live alone with itself meets God. Its lonely universe is their rendezvous. ଏକାକି ସେ ଆତ୍ମସତ୍ତା ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ନିଃସୃତ ହୁଏ, ତାହା ହୁଏ ପ୍ରକୃତ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ। ଆତ୍ମସତ୍ତାଟି ଏକୁଟିଆ, କାରଣ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ତା ସଙ୍ଗ ଦଉନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ସେଇ ଏକାକି ଆତ୍ମସତ୍ତା ମଧ୍ୟରୁ ଯୋଉ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ନିଃସୃତ ହେଉଥାଏ, ତାହା ହୁଏ ପ୍ରକୃତ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ। ସେଇ ବାଟ ଦେଖାଏ ଘନ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ, କାଳ ମଧ୍ୟରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମାର ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ ହିଁ ଜୀବନର ଘନ ଅନ୍ଧକାର ମାର୍ଗର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ। ଆତ୍ମାର ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ ଏ ଜୀବନକୁ ଯୋଉ ଘନ ଅନ୍ଧକାର ଗ୍ରାସ କରିଛି, ତାର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହେଇଥାଏ। ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ସମାହିତ ଏକାକି ଯେ ଆତ୍ମା ପାଏ ଶାଶ୍ୱତ ଦର୍ଶନ। ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ସମାହିତ ହୋଇଥାଏ ଯୋଉ ଆତ୍ମା, ସେ ଶାଶ୍ୱତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରେ। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ନିଃସଙ୍ଗ ଆତ୍ମାରୁ ନିଃସୃତ ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ଜ୍ୟୋତି, ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ନିଃସଙ୍ଗ ଆତ୍ମା, ସେଥିରୁ ନିଃସୃତ ହେଉଛି ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ଜ୍ୟୋତି। ସେଇ ଉଜ୍ଜଳ ଜ୍ୟୋତି ତାଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଇବ। ସେଇ ଉଜ୍ଜଳ ଜ୍ୟୋତି, ଆତ୍ମାରୁ ନିଃସୃତ ଉଜ୍ଜଳ ଜ୍ୟୋତି ତାଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଇବ। ନିଜ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେ ପରିଚାଳିତ ହେବେ। ଯିଏ ସର୍ବଦା ଆତ୍ମା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ, ଥାଏ, ସେ ହିଁ ଶାଶ୍ୱତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଭ୍ରାନ୍ତ ଇଙ୍ଗିତରେ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟୀ ହୁଏ। ଆତ୍ମାର ପରିଚୟ ପାଇବାକୁ ହବ, ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଶୁଣିବାକୁ ହବ, ସେଥିରେ ପରିଚାଳିତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ଶାଶ୍ୱତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ଏବଂ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ମିଳିବ। ସେଇଭଳି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସେଇ ବିଜନ ବିଶ୍ୱ ତାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତର ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସ୍ଥଳୀ। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ସେ ସ୍ଥାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଇଛି ଏକ ବିଜନ ବିଶ୍ୱ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉଠି ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତର ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସ୍ଥଳୀ, ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ, ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମିଳନ ସ୍ଥଳ। A day may come when she must stand unhelped on a dangerous brink of the world's doom and horrors, carrying the world's future on her lonely breast, carrying the human hope in a heart left slow to conquer or fail, to conquer or fail a last desperate birth, alone with death and close to extinction's edge. A day may come when she must stand unhelped on a dangerous brink of the world's doom and horrors, carrying the world's future on her lonely breast, carrying the human hope
in a heart left solo to conquer or fail, a last desperate verse, alone with death and close to extinction's edge. ଏଭଳି ଏକ ଦିନ ଆସିବ, ସେ ଛିଡ଼ା ହେବେ, ଏଭଳି ଏକ ଦିନ ଆସିବ, ସେ ଛିଡ଼ା ହେବେ ବିନା ସହାୟତାରେ ଏକାନ୍ତ ବକ୍ଷେ ଧାରଣ କରି ଏ ଜଗତର ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ, ନିଜର ଏବଂ ଏ ଜଗତର ଭାଗ୍ୟର ବିପଦଜନକ ତଟ ଦେଶରେ ଏକାକୀ ସେ ନିଜେ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ନିୟତି ସହିତ ସଂଘର୍ଷରେ ହେବେ ଉପନୀତ। ଏଭଳି ଏକ ଦିନ ଆସିବ, ସେ ଛିଡ଼ା ହେବେ ବିନା ସହାୟତାରେ ଏକାନ୍ତ ବକ୍ଷେ ଧାରଣ କରି ଏ ଜଗତର ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ, ନିଜର ଏକ ଜଗତର ନିଜର ଏବଂ ଏ ଜଗତର ଭାଗ୍ୟର ବିପଦଜନକ ତଟ ଦେଶରେ ଏକାକୀ ସେ ନିଜେ ମୃତ୍ୟୁ ନିୟତି ସହିତ ସଂଘର୍ଷରେ ହେବେ ଉପନୀତ। ସେଇ ଦିନ ଆସୁଛି, ଭବିତବ୍ୟର ସେଇ କାଳ ଦିବସ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଏକୁଟିଆ ଛିଡ଼ା ହେବେ, କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନଥିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବକ୍ଷରେ ଧାରଣ କରିଥିବେ ଏଇ ଜଗତର ଭାଗ୍ୟ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ। କାରଣ ସେ ନିଜ ପାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଏ ଜଗତ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଜଗତର ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନିଜ ବକ୍ଷରେ ଧାରଣ କରିଥିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିଜର ଆଉ ଏ ଜଗତର ଭାଗ୍ୟର ଯୋଉ ବିପଦଜନକ ସମୟ ଆସୁଛି, ସେଇ ବିପଦ ସାଗରର ତଟ ଦେଶରେ ଏକାକୀ ସେ ନିଜେ ମୃତ୍ୟୁ ନିୟତି ସହିତ ସଂଘର୍ଷରେ ହେବେ ଉପନୀତ, ସଂଘର୍ଷ କରିବେ। Alone with herself and death and destiny, alone she must conquer or alone she must fall. Alone with herself and death and destiny, alone she must conquer or alone she must fall. ବିଜୟ ସାଧନ ବା ଯୁଦ୍ଧରେ ପତନ। ଏକୁଟିଆ ମୃତ୍ୟୁ ଭାଗ୍ୟ ସହିତ ସଂଘର୍ଷରେ ସେ ହୁଏତ ବିଜୟ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ହାରି ଯାଇପାରନ୍ତି। ବିଜୟ ସାଧନ ବା ଯୁଦ୍ଧରେ ପତନ। No human aid can reach her in that tremendous hour. No armored God stands shining at her side. No human aid can reach her in that tremendous hour. No armored God stands shining at her side. ନ ପହଞ୍ଚିବ ମାନବର ସହଯୋଗ ସେହି ଭୀଷଣ କାଳରେ, ନ ପହଞ୍ଚିବ ମାନବର ସହଯୋଗ ସେହି ଭୀଷଣ କାଳରେ। ସଶସ୍ତ୍ର ଦେବତା ଜଣେ ଉଜ୍ଜଳ ଚମକ ନେଇ ନଥିବେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ। ମଣିଷର ସହାୟତା ସେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବନି, କାରଣ ମଣିଷ କେବେ ଦେବ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସଶସ୍ତ୍ର ଦେବତା ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଶରେ ଉଜ୍ଜଳ ପ୍ରଭା ବିକିରଣ କରି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଇ ନଥିବେ। ତଥାପି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ହତାଶ ହୁଅ ନାହିଁ, ଆଶା ହରାଅ ନାହିଁ। Cry not to heaven, for she alone can save. For this the silent force came missioned down. In her the conscious will take human shape. She only can save herself and save the world. Cry not to heaven, for she alone can save. For this the silent force came missioned down. In her the conscious will take human shape. She only can save herself and save the world. ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଡାକ କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଡାକୁଛ? ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ କାହିଁ ଡାକୁଛ? ଦେବତା ମାନେ କିଛି କରିପାରିବେନି। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଡାକ କାହିଁକି? ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ରୀ ସେହି ଏକା ମୌନ ତପ ଶକ୍ତି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣା ପୃଥ୍ୱୀ ପରେ ଏହି ବ୍ରତ ନେଇ। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଐଶୀ ଇଚ୍ଛା ହୋଇ ସଚେତନ ମନୁଷ୍ୟର ତନୁ ସେ ତ କରିଛି ଧାରଣ। ଆପଣାର ରକ୍ଷା ସାରା ଜଗତର ଏକମାତ୍ର ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ତାଙ୍କର। ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ରୀ ସେହି ଏକା ମୌନ ତପ ଶକ୍ତି। ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ସବିତୃ ଶକ୍ତି। ସବିତୃ ଶକ୍ତିର ଅର୍ଥ ତ୍ରାଣକାରିଣୀ ଶକ୍ତି। ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ରୀ ସେହି ଏକା, ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୌନ ତପସ୍ୟାର ଫଳଶ୍ରୁତି। ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ପୃଥ୍ୱୀ ପରେ
ପୃଥିବୀରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତପଶକ୍ତିରେ ଏବଂ ଏକ ବ୍ରତ ସେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। କଣ ସେ ବ୍ରତ? ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଐଶୀ ଇଚ୍ଛା ହୋଇ ସଚେତନ ପରମ ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜୀବନ୍ତ ହେଇ ଉଠିଛି, ସଚେତନ ହେଇ ଉଠିଛି। ମନୁଷ୍ୟର ତନୁ ସହିତ କରିଛି ଧାରଣ, ଦେବୀ ରୂପରେ ସେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ମାନବୀ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଏବଂ କଣ କରୁଛନ୍ତି? କଣ କାମ ତାଙ୍କର? ଆପଣାର ରକ୍ଷା ରକ୍ଷା ସାରା ଜଗତର। ଆମେ କହିବା ଦେବୀ ତ ସେ କଣ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ? ନାହିଁ, ମାନବୀ ରୂପରେ ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ଅଛି, ସେଥିରୁ ସେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ଆପଣାର ରକ୍ଷା ରକ୍ଷା ସାରା ଜଗତର, ଖାଲି ନିଜକୁ ନୁହଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ এই ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତୀକ ସେ ନିଜେ ବିଶ୍ୱାତ୍ମା, ଏ ସାରା ଜଗତର ଆତ୍ମା, ସେ ସାରା ଜଗତକୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଏ କାମ କରିବା ହଉଛି ଏକମାତ୍ର ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ, କେବଳ ତାଙ୍କର, ଆଉ କେହି କରିପାରିବେନି। ଏହା ଏକମାତ୍ର ହଉଛି ତାଙ୍କରି କାର୍ଯ୍ୟ, ସେ ଏହା ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ହେତୁବାଦୀ ଦାର୍ଶନିକ ହେନରିକ୍ ଇବସେନ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି କହନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକ କହିଥିଲେ, ହେତୁବାଦୀ ଦାର୍ଶନିକ, ନାଁ ହଉଛି ହେନରିକ୍ ଇବସେନ୍। ସେ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥା କହିଥିଲେ, The strongest man in the world is he who stands most alone. ସାବିତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଅଛି ତାକୁ ସେ ବି ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। The strongest man in the world is he who stands most alone. ଯିଏ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ, ସିଏ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନୁଷ୍ୟ। Savitri is represented in the poem as an incarnation of the divine mother. ସାବିତ୍ରୀ ପଦ୍ୟ ଆକାରରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି, ତାହା ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ଅବତାରର ବାର୍ତ୍ତା। ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ପ୍ରେମର ବିଜୟ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରେ ମହାକାବ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀ। ମନୁଷ୍ୟ ସଂସାରକୁ ଆସିଥାଏ ଏକାକୀ, ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଥାଏ ମଧ୍ୟ ଏକାକୀ। କେମିତି ଏକାନ୍ତ ଭାବ ମନୁଷ୍ୟ ପାଖକୁ ଗୋଡେଇକି ଧରିଥାଏ, ସଂସାରକୁ ଏକା ଆସେ, ଏକାକୀ ବି ଯାଏ। ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବଧିଟି ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଗହଣରେ କଟେଇଥାଏ, ସତ୍ୟ। ମାତ୍ର ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାକୁ ଏକାକୀ ଲଢିବାକୁ ହେଇଥାଏ। ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ କଲା ବେଳେ କେହି ତା ସାଙ୍ଗରେ ନଥାନ୍ତି। ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷ ତାକୁ ଏକାକୀ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ହେଇଥାଏ, ସେମାନେ କରନ୍ତିନି ସାହାଯ୍ୟ। ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ନିଜ ମଧ୍ୟରୁ ସେଇ ଶକ୍ତିର ସନ୍ଧାନ ନ କରେ, ତେବେ ସେ ହାରିଯାଏ। ତାକୁ ଯିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ତାର ଆତ୍ମଶକ୍ତି, ତାକୁ ଯଦି ସେ ତାର ସନ୍ଧାନ ନ କରେ, ତାହେଲେ ସେ ହାରିଯାଏ। ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ହାରିଯାଏ, ସେ ପୁଣି ଫେରିଯାଏ। ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟଲାଭ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଫେରିଯିବାକୁ ହଉଥାଏ, ପୁଣି ଆସିବାକୁ ହଉଥାଏ। ଏହା ହିଁ ପୁନର୍ଜନ୍ମର ରହସ୍ୟ। ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତାର ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟୀ ଶକ୍ତି ଥାଏ। ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟୀ ଶକ୍ତିକୁ ଧାରଣ କରି ଆମେ ମରଣ ଦ୍ୱାରକୁ ଯାଉଛୁ। ଆମ ଭିତରେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟୀ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯାହାର ସନ୍ଧାନ ମନୁଷ୍ୟ ଏଯାଏ ପାଇନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଏକାକିତ୍ୱ ଅନୁଭବ କରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଶକ୍ତିର ସନ୍ଧାନ ପାଏ। କୋଳାହଳ ଭିତରେ, ବହୁ ଜନ ସମାଗମ ଭିତରେ ସେ ଶକ୍ତିର ସନ୍ଧାନ କରି ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଏକାକୀ ହେଇଯାଏ, ଏକାକିତ୍ୱ ଅନୁଭବ କରେ, ସାଥୀହୀନ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ଭିତରେ ସେ ଶକ୍ତିର ସନ୍ଧାନ ପାଏ। ସେହି ରହସ୍ୟ ଖୋଲିଦେବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନାରଦଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଲେ, The great are strongest when they stand alone. All here is a mystery of contraries, darkness a magic of self-hidden light. ଏଠାରେ ସବୁ କିଛି ରହସ୍ୟ ବୈପରୀତ୍ୟର, ଅନ୍ଧକାର ଏକ କୁହୁକ ଆତ୍ମଗୁପ୍ତ ଆଲୋକର। ଏଠି ସବୁ କିଛି ହେଉଛି ବିପରୀତ ଧର୍ମୀର ରହସ୍ୟ। ପୃଥିବୀ ରହସ୍ୟମୟ, ବିପରୀତ ଧର୍ମୀ ତତ୍ତ୍ୱ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଢା ହେଇଛି। ଅନ୍ଧକାର ଗୋଟେ କୁହୁକ ଜାଲ, ଗୋଟେ ଆବରଣ। କାହାର? ନା ଆତ୍ମଗୁପ୍ତ ଆଲୋକର। ଆତ୍ମାର ଗୁପ୍ତ ଆଲୋକର ଆବରଣ ହଉଛି କୁହୁକ ଅନ୍ଧକାର। Suffering some secret raptures, tragic mask, and death an instrument of perpetual life. ଯନ୍ତ୍ରଣା କିଛି ଗୁପ୍ତ ଉଲ୍ଲାସର ମୁଖାଟିଏ ମାତ୍ର, ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରଲମ୍ବିତ ଜୀବନର ସୂତ୍ର। ଯନ୍ତ୍ରଣା କିଛି ଗୁପ୍ତ ଉଲ୍ଲାସର ମୁଖାଟିଏ ମାତ୍ର। ଆମେ ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ମୁଖା, ତା ଅନ୍ତରାଳରେ ଉଲ୍ଲାସ ରହିଛି, ପରମ ଆନନ୍ଦ ରହିଛି, ପରମ ପୁଲକ ରହିଛି। ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ କଣ? ମୃତ୍ୟୁ ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର, ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ଯନ୍ତ୍ର, an instrument,
ପ୍ରଲମ୍ବିତ ଜୀବନର ସୂତ୍ର, ଦୀର୍ଘ ଜୀବନର ସେ ହେଉଛି ସୂତ୍ର, କିଏ ନା ମୃତ୍ୟୁ। ଆଜି ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଛି, ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଛି। ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ମାସରେ ତାଙ୍କ ରଚିତ ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ, ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ବେଦ ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟରୁ କିୟଦଂଶ ଆଲୋଚନା ପରିସରକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ମାସରେ ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ମୋର କୃତଜ୍ଞତାର ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।